দিয়েছেন। ভান্তে একটু আশীর্বাদ করুন ভান্তে। সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 19শে জুলাই 2026। ITSS এর মূল কথা সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরোবান থেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘ থেকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মাহাথেরো ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 8845715735, ফার্স্ট কোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। এবং অচিন্ত্য বুদ্ধা বুদ্ধ ধম্মা চিন্ত্য अचिन्त्य सुसुभस्तानानां विभागोऽधि अचिन्त्य तेषां च चेन शीलेन कान्तिमेताबलेन च ते विद्वाङ्गनुराकान्तो सापदुःखविनाशनम् तेषां च चेन शीलेन कान्तिमेताबलेन च ते विद्वाङ्गनुराकान्तो सापवायविनाशनम् तेषां च चेन शीलेन कान्तिमेताबलेन च ते विद्वाङ्गनुराकान्तो सापरोगविनाशनम् Sabamangala-rakando sabba-devata sabba-buddha-nubhavena sudha-sute vavannate Bhavado sabamangala-rakando sabba-devata sabba-dhamma-nubhavena sudha-sute vavannate Bhavado sabamangala-rakando sabba-devata Sabba Sanghanubhavena Sudhasote Vavandute. সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। সবার পক্ষ থেকে মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন মমতা বড়ুয়া মহাদয়া এবং ওনার হাজবেন্ড দাদাকে আহ্বান করছি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য। সাধু বলো। সাধু বুদ্ধা বন্দামি সাম্বাং বন্দামি Sangang Vandami Shabada Dutiyampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sangang Vandami Ahang Vandami Shabada Satiyampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sangang Vandami Ahang Vandami Shabada Okasha Vandami Bhante Satena
Dawaratayana Katang Sabang Apuradhak Kamatu Me Bhante Sangho Dutiyampi Bandami Bhante Dawaratayana Katang Sabang Apuradhak Kamatu Me Bhante Sangho Tatiyampi Bandami Bhante Dawaratayana Katang Sabang Apuradhak Kamatu Me Bhante Sangho Okasha Ahang Bhante Isharanena Saha Panchasila Dhammang Yachami Anugraham Katva Silang Detha Bhante Dutiyampi Ang Bhante Isharanena Saha Panchasila Dhammang Yachami Anugraham Katva Silang Detha Me Bhante Tatiyampi Ahang Bhante Isharanena Saha Panchasila Dhammang Yachami Anugraham Katva Silang Detha Me Bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান সহ 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের পদমূলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Yamahang badami tang badetang. Ma Bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tisaranagamanaং sampurnang. Ama Bhante Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Pata Vira Matika Padang Samadhiyami Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Vira Manika Padang Samadhiyami Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kameshu Michachara Vira Manika Padang Samadhiyami Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Ushavada Vira Manika Padang Samadhiyami Sura meraya majja pamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Sura Jaya Madhya Kodachana Vira Manisika Padang Samadhiyami Sadhu sadhu imang tisaranena sadding panchasilang dhammang sadhukang surakitang katva appamadena silang sampadetha. Ma Bhante Silena sugating anti silena bhoga sampada. Silena nibbuting anti tasma silang visudaye.
Sadhu, 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 sadhu. সাধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা ছাড়া, পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, মুখও বন্ধ রাখতে হবে। বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা কখনো এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসতে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। খুব সাবধানতার সঙ্গে এই কাজ করতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে, আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্তভাবে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার মন চলে যাবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে।
এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে থাকে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে, তারাই তো ধ্যানী, তারাই তো জ্ঞান, তারাই বুদ্ধিমান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে থাকো। যারা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে যথাযথভাবে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং স্বাস্থ্য কামনা করছে। সাধু 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 সাধু। সবাই ভালো থাকুন, সর্বকাল সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক এই কামনা করছি। সাধু সাধু। সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধর্ম দেশনা দান আরম্ভ হবে। আজকে ধর্ম দেশনা দান করছেন বাংলাদেশ পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্ম দেশনা দান। পূজনীয় ভান্তে বন্দনা সবাইকে আশীর্বাদ সাধু। এখন ধর্ম দেশনা দান করছেন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন যুগ্ম মহাসচিব, বড়হাতিয়া বুদ্ধিনিকেতন বিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথের ভান্তে। পূজনীয় ভান্তে আজকে 186তম পর্বে পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্থ নিপাতে আলোচনা করবেন। আমি পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। ধন্যবাদ উপস্থাপক কবির সিংহ মহোদয়। আপনারা এতক্ষণ চিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং ধ্যান অনুশীলন করেছেন।
এখন দেশনা করার জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাই আমি সময়কে আপন না করে দেশনার দিকে যাচ্ছি। সেজন্যই আজকে হয়তো সবাই একটু বিশ্রাম করবেন খেলা দেখার জন্য হয়তো। যাক, আমি দেশনার দিকে যাচ্ছি। আমি আহ, নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য সম্ভা বুদ্ধ বলবত্তা পচ্চগণঞ্চয়ং বলং অরহন্ত নঞ্জতে জেন রক্ষং ভুন্দামি সব্বশো সব্বিদম্মা বলপত্তা পচ্চগণঞ্চয়ং বলং অরহন্ত নঞ্জতে জেন রক্ষং বন্দামি সব্বশো সব্বি সঙ্গ বলপত্তা পচ্চগণঞ্চয়ং বলং অরহন্ত নঞ্জতে জেন রক্ষং বন্দামি সব্বশোতি। সাধু সাধু সাধু। আমি মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ জগৎ পূজ্য ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ, যার ধর্মবাণী 10 সহস্র চক্রবালে তাদের সক্ষম সেই মহাকারণিক বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করছি সর্বপ্রথম। এবং তাহার ধর্ম, যে ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, অন্ত কল্যাণ সাধন করে জগতের অন্ধকার দূরীভূত করতে সক্ষম, সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা গৌরবতা প্রদর্শন করছি। এবং মহান সঙ্গ, সেই 2500 বছর পূর্ব থেকে যে ধর্মবাণী বহন করে এখনো পর্যন্ত বুদ্ধের শাসনকে যারা ধারক বাহক হিসেবে শাসনকে ধারণ করে রেখেছেন, সেই সঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছে। সকল বুদ্ধগণের, ধর্মগণের, সঙ্গগণের বলের প্রভাবে সদাই সর্বদা সকলে সুখে শান্তিতে অবস্থান করুন। আজকের আলোচনার বিষয় উপস্থাপক মহোদয় উপস্থাপন করেছেন সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাত থেকে আলোচনা করে আসছি ধারাবাহিকভাবে আমি। তাই আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বপ্প সূত্র। বপ্প সূত্র বপ্প সূত্র, এই সূত্রের আলোচনার মাধ্যমে আজকের দেশনা পরিসমাপ্তি করব। তো শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা জ্ঞাতি সজ্জন, আমি এই ITSS এর জুম এমন লাইভ প্রোগ্রামে যিনি সর্বপ্রথম আপনাদেরকে পঞ্চশীল এবং ধ্যান অনুশীলন করিয়েছেন, মহামান্য ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম শ্রদ্ধেয় বড়বান্তের দিকপাল মহাতের বান্তের প্রতি বন্দনা। অপর মহান সংঘ এবং ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক, উপদেষ্টা পরিষদ, কলাকৌশলী এবং সমন্বয়কারী প্রিয়ভাজন ইন্দ্রবংশ সহ যারা প্রতিদিন সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন দেশ বিদেশে এবং ভারত বাংলা উপমহাদেশে, ইউরোপে, যারা প্রতিদিন ধর্ম শ্রবণের জন্য অপেক্ষমান হয়ে থাকেন ITSS এ। তো আমাদের শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকারা এবং তাদের সুখ শান্তি নীরব দীর্ঘায়ু কামনায় আবারও পুণ্যদান আশীর্বাদ দান করছি। সাধু 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 তো সাধু। সময়ের অভাবে কারো ব্যক্তিগত নাম উপস্থাপন না করে আমি আলোচনার দিকে যাচ্ছি। যেই আলোচনার বিষয়টা উপস্থাপন করেছি, বলেছি যে বপ্পা সূত্র। এই সূত্রের মধ্যে ভগবান মহাকারণিক তথাগত এক সময় শাক্য রাজ্যের কপিলা বাস্ত নিগৃঢ় আরামে বাস করছিলেন। সেই সময়ে নিঘ্রন্ত শ্রাবক বপ্প শাক্য আয়ুষ্মান মহামোগলায়নের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামোগলায়নকে
অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই নিঘ্রন্ত শ্রাবক বপ্প শাক্যকে আয়ুষ্মান মোগলায়ন এরূপ বললেন, হে বপ্প, খাইয়ে বাক্যে মনে ধারা সংযত হলে অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়। যে কারণে পুরুষ দুঃখ বেদনীয় আসব সমূহের স্রোতে পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করছে। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ বন্তে, আমি সেই কারণ দেখতে পাচ্ছি। এটি পূর্ব জন্মকৃত পাপকর্মের পরিপক্ক বিপাক। সে কারণে পুরুষ দুঃখ বেদনীয় আসবাব সমূহের স্রোতের পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করছে। এই রূপে আয়ুষ্মান মোগলায়ন ও নিঘ্রন্ত শ্রাবক বাপ্য সাহিত্যের মধ্যে আলোচনা চলছিল। অতঃপর সায়াহ্নে সময়ে ভগবান সমাধি হতে উঠে উপস্থাপনশালায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে, প্রতিদিন যে আসনে বুদ্ধ বসেন উপস্থাপনাশালায়, মানে উপস্থিত হয়ে ধর্মদান করেন, যে সায়াহ্নে শেষ বেলার দিকে যে ধ্যান থেকে উঠে সেই উপস্থাপনশালায় উপস্থিত হয়ে বপ্প এবং মোগলায়নের আলোচনাগুলো বুদ্ধ শুনেছেন। প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট ভগবান আয়ুষ্মান মোগলায়নকে এরূপ বললেন, হে মোগলায়ন, তোমাদের মধ্যে একত্রিত হয়ে কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল? বন্তে, নিঘ্রন্ত শ্রাবক বপ্প শাক্যকে আমি এরূপ বলছিলাম, হে বপ্প, খাইয় বাক্য মনের দ্বারা সংযত হলে অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হয়। যে কারণে পুরুষ দুঃখ বেদনীয় আসব সমূহের স্রোতের পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধ যখন আয়ুষ্মান মোগলায়নবান থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা একত্রিত হয়ে বপ্প সহ তোমরা কি আলোচনা করছো? তো পদ্মে বলা হচ্ছে যে যে কায়্য বাক্য মনের সংযত, কায়্য বাক্য মন, আমাদের মধ্যে এই তিনটি ধারা কুশল হয় অকুশল হয়। তো এই জন্য কায়্য সংযত, বাক্য সংযত, মন সংযত যার মধ্যে রয়েছে, তিনি বিদ্যাকে বিনাশ করতে পারে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। বুঝতে গেলে বুদ্ধের এই ধর্ম সহজ, না বুঝলে কিন্তু কঠিন। বুদ্ধের ধর্ম কিন্তু এই যে পাঠ্যপুস্তকে বা পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, এটা পঠন পাঠনের মাধ্যমে আমাদের জাগতিক জীবনের কর্মসমূহকে যিনি পর্যালোচনা করতে পারেন, সেখানে বুদ্ধের ধর্ম নিহিত আছে। মানে আমাদের এই খাইয়ের মধ্যে এবং আমাদের জীবন চর্চার মধ্যে রয়েছে, একথা বুঝাতে চেয়েছেন। তো বলা হচ্ছে যারা অবিদ্যা বিনাশপ্ত হয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন, যে কারণে পুরুষে দুঃখ বেদনীয় আসব সমূহের স্রোতের পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করে, যে এগুলোর মধ্যে আসক্তি উৎপন্ন করলে পুণ্যজন্ম হয়। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আমি এরূপ বললে নিগ্রন্ত শ্রাবক বপ্প সাক্ষ্য আমাকে বলল, হ্যাঁ বন্তে, আমি সেই কারণ দেখতে পাচ্ছি। এটি পূর্বকৃত
পাপকর্মের বিপাক পরিপক্ক বিপাক। এটি পূর্বজন্মের পাপকর্মের পরিপক্ক বিপাক, যে কারণে পুরুষ খুব বেদনীয় আসবসমূহের স্রোতে পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করছে। অন্তে ভগবান এই বিষয়ে আমার এবং নিগ্রন্থ শ্রাবক বপ্প সাহিত্যের মধ্যে আলোচনা চলছিল। অতঃপর ভগবান আগমন করলেন। এই আলোচনার মধ্যে বুদ্ধ এই সময়ে উপস্থিত হয়েছেন, মানে আগমন করলেন তাদের আলোচনার স্থানে। তখন ভগবান নিগ্রন্থ শ্রাবক বপ্প সাক্ষ্যকে এরূপ বললেন, হে বপ্প, তুমি যদি আমাকে যথাযথ রূপে জানতে পারো, তাহলে পরিত্যাজ্য বিষয় পরিত্যাগ করো এবং আমার দ্বারা দেশিত সেই বিষয়ের অর্থ বুঝতে না পারো, তা আমার নিকট উত্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, বন্তে এই বিষয়টি অর্থ বিরূপ আর এটি অনুকূল কথা নয় কি? বন্তে আমি ভগবানকে যথাযথ রূপে জানবো, পরিত্যাজ্য বিষয় পরিত্যাগ করব এবং ভগবান কর্তৃক দেশিত যে বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারবো না, আমি ভগবানের নিকট সেই বিষয় উত্তর জিজ্ঞাসা করব যে, বন্তে এই বিষয়ের অর্থ কিরূপ আর এটি অনুকূল কথা নয় কি? বপ্প, তাহা কি তুমি মনে করো যে ব্যক্তি খাদ্য দ্বারা কৃতকর্মের কারণে যেরূপ আসব ও পরিলাহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু খাদ্য দ্বারা কৃতকর্ম হতে নিবৃত জনের সেরূপ আসব ও পরিলাহ উৎপন্ন হয় না? তিনি নতুন ভাবে কোনো কর্ম সম্পাদন করে না এবং পূর্বের কৃতকর্ম প্রাপ্ত হলেও কৃতকর্ম প্রাপ্ত হলেও তা বিনাশ করে, যা সন্দিগ্ধিক অকালিক এসে দেখার যোগ্য, উপনায়ক ও বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য, যে কারণে পুরুষ খুব বেদনীয় আসব সমূহের স্রোতে পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ। সেই কারণে কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? না। তুমি কি মনে করো যে ব্যক্তির বাক্য দ্বারা কৃতকর্মের কারণে এরূপ আসব ও পরিলাহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা কৃত কর্ম হতে নিবৃত ব্যক্তির সেরূপ আসব পরিলাহ উৎপন্ন হয় না? তিনি নতুন ভাবে কোনো কর্ম সম্পাদন করে না, পুরানো কৃতকর্ম প্রাপ্ত হলেও তা বিনাশ করে, যা সান্দিটিক অক্ষয় অকালিক এসো দেখার যোগ্য, উপনায়ক বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য, যে কারণে পুরুষ দুঃখ বেদনীয় আফসোসসমূহের স্রোতে পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করে। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? না বন্তে। বুদ্ধ বাপ্যকে বলতে বলতে বিষয়গুলো কিন্তু বুদ্ধ প্রশ্ন রেখে যাচ্ছেন, কিন্তু বাপ্য না বুঝলে না, বুঝলে হ্যাঁ বলে সম্বোধন করছেন। বাপ্য, তুমি কি মনে করো যে ব্যক্তির মনের দ্বারা কৃতকর্মের কারণে যেরূপ আসব ও পরিলাহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু চিত্ত দ্বারা কৃত কর্ম হতে নিবৃত্তি ব্যক্তির সেরূপ আসব
পরিলাহ উৎপন্ন হয় না। তিনি নতুন ভাবে কোনো কর্ম সম্পাদন করে না। পুরানো কৃতকর্ম প্রাপ্ত হলেও তা বিনাশ করে, যা সান্দিটিক অকালিক এসো দেখার যোগ্য, উপনয়িক ও বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য। যেই কারণে পুরুষ দুঃখ বেদনীয় আসব সমূহের স্রোতে পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করে। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? না বন্তে। এগুলো বলার পরেও বপ্প না বলছেন আরো ভালো করে জানার জন্য। বপ্প, তুমি কি মনে করো যে ব্যক্তির অবিদ্যার দ্বারা কৃতকর্মের কারণে যেরূপ আসব ও পরিলাহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অবিদ্যার দ্বারা কৃতকর্ম হতে নিবৃত ব্যক্তির সেইরূপ আসব পরিলাহ উৎপন্ন হয় না? তিনি নতুন ভাবে কোনো কর্ম সম্পাদন করে না। পুরানো কৃতকর্ম প্রাপ্ত হলেও তাহা বিনাশ করে, যা সান্দিটিক অকালিক এসো দেখার যোগ্য, উপনায়ক ও বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য। যে কারণে পুরুষ দুঃখ বেদনীয় আসব সমূহের স্রোতে পতিত হয়, পুণ্যজন্ম গ্রহণ করে, পতিত হয়ে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করে। সেই কারণ কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? না বন্তে। বপ্প, এরূপ সম্যক ভাবে বিমুক্ত চিত্ত ভিক্ষুর সতত বিহারের কারণে 6টি বিষয় অধিগত হয়। যেমন তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে সেই রূপের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট না হয়ে উপেক্ষা, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। শ্রোত দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে সেই শব্দের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্টি না হয়ে উপেক্ষা, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে সেই গন্ধের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট না হয়ে উপেক্ষা, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান হয়ে বিহার করে। জিহ্বা দ্বারা রস গ্রহণ করে সে রসের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্টি না হয়ে উপেক্ষা, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। কায় দ্বারা স্পর্শ গ্রহণ করে সেই স্পর্শের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট না হয়ে উপেক্ষা, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। চিত্ত দ্বারা ধর্ম অনুভব করে সেই ধর্মের প্রতি সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্ট না হয়ে উপেক্ষা, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। তিনি কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করেন। বেদনা অনুভব করলে আমি কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্ট রূপে জানে। জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে আমি জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্ট রূপে জানে। এবং খাইয়ে বেদে মৃত্যুর পর এই সকল অনুভূতি অনভিনন্দিত ও প্রশান্ত হবে হবে বলে প্রকৃষ্ট রূপে জানে। বপ্প, যেমন যজ্ঞীয় কুটির প্রত্যয়ে ছায়া মাটিতে পতিত হয়, অতঃপর কোন পুরুষ উদাল ও ঝুড়ি নিয়ে সেই যজ্ঞীয় কুটির নিকটে আসে। তিনি সেই যজ্ঞীয় কুটির মূল ছেদন করার পর সমূল উৎপাটন করে কুশির নালীর পর্যন্ত মূল অবশিষ্ট না রেখে সমস্ত মূল উৎপাটিত করে নিয়ে আসে। এরূপ খণ্ড বিখণ্ড করে ছেদন করে, খণ্ড বিখণ্ড করে ছেদন করার পর চিরিয়ে ফেলে। চিরানোর পর ছোট ছোট অংশ বিভক্ত করে
ছোট ছোট অংশ বিভক্ত করার পর রৌদ্রে এবং বাতাসে শুকায়। রৌদ্রে এবং বাতাসে শুকিয়ে অগ্নি দগ্ধ করে। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করার পর শূন্য করে প্রচন্ড বাতাসে উড়িয়ে দেয় অথবা খরস্রোত নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বপ্প এরূপ যে যজ্ঞীয় কুটির পথ্যয়ে মাটির পতিত ছায়া সমূলে উৎপাটিত তাল বৃক্ষ সদৃশ্য পূর্ণরূপে বিনাশ করে এবং পুনঃ উৎপন্ন হতে দেয় না। বপ্প ঠিক এরূপ সম্যকভাবে বিমুক্ত চিত্ত ভিক্ষুর সতত বিহারের কারণে 6টি বিষয় অধিগত হয়। যেমন তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে সেই রূপের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট না হয়ে উপেক্ষা স্থিতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। শ্রোত দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে সেই শব্দের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা আহ সম্প্রজ্ঞানী হয়ে উপেক্ষা স্থিতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে সেই গন্ধের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা সম্প্রজ্ঞানী হয়ে উপেক্ষা স্থিতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে সেই রসের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা সম্প্রজ্ঞানী হয়ে উপেক্ষা স্থিতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। পায়ে দ্বারা স্পর্শ গ্রহণ করে স্পর্শের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা সম্প্রজ্ঞানী হয়ে উপেক্ষা স্থিতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। চিত্ত দ্বারা ধর্ম অনুভব করে সেই ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা সম্প্রজ্ঞানী হয়ে উপেক্ষা স্থিতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করে। তিনি কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে আমি কায় দ্বারা সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্ট রূপে জানে। জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করলে আমি জীবিত সংকীর্ণ বেদনা অনুভব করছি বলে প্রকৃষ্ট রূপে জানে। এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর এই সকল অনুভূতি অনভিনন্দিত ও প্রশান্ত হবে বলে প্রকৃষ্ট রূপে জানে। এরূপ ভাষিত হলে নিগ্রন্থ শ্রবক বপ্প সাক্ষ্য ভগবানকে এরূপ বললেন, প্রভু, যেমন ধন কামনাকারী পুরুষ পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করে তিনি তা লাভ করেন না, অধিকন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। যেমন আমি কোনো ফল লাভ করিনি, অধিকন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লেশের ভাগী হয়েছি। প্রভু, মূর্খ নিঘ্রান্ত গণের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তা আমি প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছি এবং ফলস্রোতে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছি। প্রভু উত্তম, বড়ই উত্তম প্রভু। যেমন কেউ নিম্নমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে আবৃতকে অনাবৃত করে, প্রতবস্ত্রকে প্রতপ্রদর্শন করে এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়, ঠিক তেমনই ভগবান কর্তৃক বিবিধ পর্যায়ে ধর্ম বাসিত হলো। এখন হতে আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষু সঙ্গেরও শরণ গ্রহণ করছি। প্রভু ভগবান আজ হতে আমাকে আমরণ আপনার শরণাগত উপাসক হিসেবে ধারণ করুন। শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা শ্রোতা মণ্ডলী, যেই বিষয়টা এখানে উপস্থাপন হয়েছে যে নিঘ্রন্তক শ্রাবক বপ্প, সে ছিল অন্য ধর্মমতাবলম্বীর একজন ব্যক্তি বা ধর্ম যাজক সম্পন্ন ব্যক্তি।
যে নিগ্রন্থ পুত্র সেই বপ্প শ্রাবক মোগলাইন বান্দার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আসছিল, এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে বিষয়টা উপস্থাপন করেছেন এগুলো ভগবান যখন শ্রবণ করেছে তাদের আলাপ আলোচনা, তখন বুদ্ধ সেই নিগ্রন্থ শ্রাবক বপ্প সাক্ষ্যকে তার মিথ্যা দৃষ্টি দূরীভূত করার জন্য এইভাবে আহ, বিভিন্ন বিষয়ে তাকে ধর্মদান করেছেন। তো বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মদান করতে গিয়ে বুদ্ধ খুব কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই যে আমাদের চক্ষু দ্বারা কর্ম হয়, কর্ণ দ্বারা কর্ম হয়, নাসিকা দ্বারা কর্ম হয়, জিহ্বা দ্বারা কর্ম হয়, শরীর দ্বারা কর্ম হয়, এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়। শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাগণ, ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে, কিছুক্ষণ হয়তো থাকবে। তো এর মধ্যে যেটা সার হচ্ছে, আমাদের এই ইন্দ্রিয় সমূহ আমরা যদি শাসন করতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে জন্ম স্রোত থাকবে না। আমরা যদি এই ইন্দ্রিয় সমূহের মানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এগুলোদের মধ্যে যে সংস্কার সৃষ্টি হয়, এই যেই কারণে সংস্কার সৃষ্টি হয়, কি কারণে হয়? চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে রূপের প্রতি যদি আসক্ত হয়, তৃষ্ণা হয়, তখন সংস্কার সৃষ্টি হয়। এই সংস্কারের কারণে আমাদের জন্ম নিতে হয়। এবং চক্ষন্ন দ্বারা শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হলে, আসক্তি উৎপন্ন করলে সেই শব্দ দ্বারা কর্ম সৃষ্টি হয় এবং সংস্কার সৃষ্টি হয়। এই শব্দের সেই আসক্তি স্রোতে আমাদেরকে পুনর্জন্ম করায়। তো এইভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই আমাদের নেটওয়ার্ক সমস্যাজনিত কারণে পূজনীয় ধর্মদেশ প্রান্তে লাইভ থেকে বিচ্ছিন্ন আছেন। অনুগ্রহপূর্বক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ইন্দ্র বংশস্থবির ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আজকের যে ধর্মদেশক ভান্তে নেটওয়ার্ক সমস্যাজনিত কারণে নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, আশীর্বাদ প্রদান করে, আশীর্বাদ সহ অভিমত প্রকাশ করে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য বন্দনা জ্ঞাপন করছি। তো আমাদের আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। পূজনীয় ভান্তিকে আবারও বন্দনা জ্ঞাপন করছি।
সাধু সাধু সাধু। আমি এখন আসছি কবিতা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। এখন স- আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণ এবং যারা রোগের দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করবেন। রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্না রানী বড়ুয়া মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। এই পুণ্যদানের পরেই আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। নমস্কার। সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ আমাদের আশীর্বাদ ভান্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। আটিয়াতে সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদের চরণে। চলুন আমরা সবাই আমাদের জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করি। Bante সংসারো কান্তারো দুঃখাতো মুসানাত্তায়া নির্বাণাং সচ্চি কারণাত্তায়া ইমানি কুশল কম্মানি সমাদায়িত্বা এই ডাংনো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো এই ডাংনো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো এই ডাংনো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো উন্নমে উদাকাং বাট্টাং এতা নিন্নাং প্রবর্ততি Eva meva eto dinang petenang pokapati etha bari baha pura puri puranti sagarang eva meva eto dinang petenang pokapati atta batassa ammehi sampatang puya sampadang sabbe satta sabbe deva sabbe bhuta anumadantu sabba sampatti siddhiya Akajatasa Bombatta Devo Naga Mahitika Punya Moditwa Sirang Rakhantu Sasanang Sirang Rakhantu Desanang Sirang Rakhantu Mang Parang Imena Yakamena Mame Vala Samagamu Satang Samagaman Utu Yabanidhanang Pachayo Idhang me Danang Idhang me Puyang Idhang me Shilang Asaba kaya bahang otu dang me punyang নির্বাণস্যা পাস্তায়ু অতু বাবাতু তিতাতু জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক সব্বে সত্তা সুখী হন্তু সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। উপস্থিত সবাইকে বন্দনা এবং নমস্কার জানাচ্ছি। এই বলে আজকের মতো অনুষ্ঠান সাধু ঘোষণা করা হলো। সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি।